doing to her what Ian's been doing to you. 어린 시절부터 자매처럼 늘 함께였던 릴과 로즈. 그렇게 이들은 모든 시간을 호주 뉴사우스 웨일스 주에서 지내며 추억을 쌓았습니다. 하지만 갑작스러운 교통사고로 릴은 남편을 떠나보내고 로즈가 늘 그녀를 위로해 주었습니다. Hey, Hey, where's Mum? with Lil. I think you should take Ian down the beach. 릴과 로즈의 아들 이안과 톰 또한 시간이 지나 어엿한 청년이 되었죠. Did we do that? We must have done. Yeah. We did all right. Well, here's to our mothers. Thank you, my darling. 하지만 여전히 이안은 먼저 떠난 아버지를 늘 그리워하고 있었습니다. 늘 함께라서 더 행복해 보이는 이들. 그러던 어느 날 로즈의 남편 해럴드는 시드니 대학 조교수 자리를 제의받게 됩니다. I've been offered a job. What? Senior lecturer in drama at Sydney University. 하지만 로즈는 이 소식을 달가워하지 않았죠. Applied for this job, Harold. 너무 친해 가끔 이해하는 친구 톰의 집에서 자기도 했습니다. 그리고 그곳엔 늘 로즈가 있었죠. Shall I close the door? No. 다음날 아름다운 외모로 직장 내에서도 인기가 많았던 릴. Well, I took the liberty of organising a little surprise. My birthday. But, I can't tonight, because we've got the book club. Maybe another night. Yeah, another night. Wow, you are a really good liar. Really good. 그리고 해럴드는 로즈에게 이곳에서 시드니로 이사하자고 말하게 됩니다. 하지만 해럴드는 시원찮은 대답만 듣게 되죠. Well, he says my real relationship isn't with him, it's with you. He's not saying we're lesos. 너무나 친해서 해럴드 눈엔 커플처럼 보이기까지 한 이들. I don't think so. Come on, then. All right, look after it. We'll do. 어쩔 수 없이 우선 해럴드 혼자만 시드니로 향하게 됩니다. 그리고 해럴드가 떠난 날 I didn't know you were out here. 이안과 로즈는 미묘한 눈빛을 주고받게 됩니다. 그날 밤 결국 이안은 친구 엄마 로즈에게 선을 넘어버리게 됩니다. 그리고 이날 톰은 바지를 입지 않은 엄마가 친구 이안 방에서 나오는 걸 목격하게 되죠. 깊은 생각에 빠진 톰. 다음 날이 돼서야 톰은 해변에서 나와 릴 아줌마네 집으로 향하게 됩니다. Hi. I don't think he's here. I didn't come to see Ian. I don't really want to leave here. We'd really miss you. I've missed you. 그때 Tom! Christ! I'm sorry. 어젯밤 일을 모두 털어놓는 톰. And caught my mother coming out of his bedroom. It's impossible. She's known him since he was a baby. Then I've probably been thinking about it for quite a while. 그리고 톰은 어제 일을 모른 채 했습니다. 다음날 단짝 친구가 아들과 잤다는 사실에 릴은 충격에서 헤어나오지 못했죠. 톰 또한 마찬가지였습니다. 이날 밤 이안은 여전히 집에 들어오지 I 않았고 really want to go back there tonight. Can I please stay here? 톰은 이곳에서 자기로 합니다. 그런데 다음날 결국 톰과 릴도 넘어선 안 될 선을 넘어버리게 됩니다.
그리고 집으로 돌아온 톰. Where have you been? At Lil's. Doing to her what Ian's been doing to you. 아들 톰이 말한 것에 더 큰 충격을 받게 되죠. 그래서 로즈는 친구 릴에게 찾아갑니다. It can't happen again. 서로 정리를 약속한 이들. No. No, I suppose it can't. 하지만 이안은 이도 모른 채 여전히 로즈를 사랑하고 있었습니다. It's over, Ian. No. You have to leave. 그리고 또다시 실수를 저지르게 되는 이들. 단짝이었던 릴과 로즈의 사이는 예전과 조금 달랐습니다. 하지만 확실한 건 지금의 감정 상태가 나쁘지만은 않았다는 것이었습니다. I can't remember being this happy. 한편 로즈의 남편은 출장 후 집으로 돌아오게 되고 An interview? You'll be going down next. And the uni? You like it? Yeah, nice people. What's the matter, Dylan? 여전히 이사를 달가워하지 않는 로즈의 헤럴드는 더 큰 실망을 하게 됩니다. 그리고 로즈의 남편을 바라보는 이안. Neither of us can bear to leave here, not for now. I don't understand. I'm sorry. I really am. 결국 헤럴드 혼자만 시드니로 향하게 됩니다. 평소와 같은 모습이었지만 사실 예전과 너무나 달라져 있었죠. 서로 몸싸움을 하는 이안과 톰. 화해한 뒤에도 이들의 사이는 매우 어색했습니다. 그리고 Where are you going? To your room. See you at yours. 한편 릴을 짝사랑하던 이혼남 사울은 그녀의 집에 들르게 됩니다. Exactly what I had in mind. I wasn't expecting to see you here, Ross. Lil, I think you know how I feel about you. I'm in love with you, and I've been in love with you for a while. I think you're going to have to take no for an answer. I'm asking Lil. But she's already told you. God, that must have given you a really big laugh. 그리고 사울도 이들을 커플로 오해하게 되죠. 어색했던 이들의 관계는 시간이 지나면서 서로에게 익숙해지게 됩니다. 그리고 행복했던 예전의 모습으로 되돌아가는 듯 했죠. 그렇게 2년 후 Hey, Dad's offered me a production down in Sydney. 톰은 헤럴드의 도움으로 공연 연출을 맡게 됩니다. 그렇게 톰은 릴 그리고 친구 이안을 남겨둔 채 시드니로 한 달 동안 출장을 가게 됩니다. 이곳에서 톰은 열정으로 가득한 예술가 메리를 만나게 되죠. 그리고 톰은 메리에게 미묘한 감정을 느끼게 됩니다. 그날 밤 Are you gay? 메리의 집에서 이 둘은 사랑을 나누게 되죠. 과연 아슬아슬한 이들의 관계는 어떤 결말을 맞이하게 될까요? 이 영화의 원작은 작가 도리스 레싱의 그랜드 마더스입니다. 이 원작 그랜드 마더스는 저자가 실제로 들은 이야기를 바탕으로 한 작품이며 아름다운 배경 속에서 사회적 금기와 도덕적 관습을 초월한 두 어머니와 두 아들의 사랑을 그리고 있습니다. 그리고 이러한 사랑이 무엇까지 파괴할 수 있는지도 담담하게 보여주고 있습니다. 쌍둥이 혹은 친자매로 보이기까지 한 릴과 로즈. 로즈는 남편을 잃은 릴을 위로해주며 때론 릴의 아들 이안에게도 마치 어머니처럼 잘 대해주었죠. 릴도 마찬가지였습니다. 이렇게나 화목해 보이는 가족의 모습은 이안이 섣부른 선택으로 인해 위태로워지죠. 평화롭고 풍요로워 보이는 호주의 남부 해변. 이곳에서 벌어지는 이들의 사랑은 치명적이다 못해 위태롭게까지 느껴집니다.
하지만 이 영화는 어째서일까요? 그렇게 불편하기까지 느껴지지만은 않았던 영화였습니다. 그 이유는 이 영화의 비현실적인 만큼 화려하고 평화로운 영화 속 배경과 영상미, 그리고 이안과 톰이 서로의 엄마를 왜 사랑하게 되는지에 대한 세밀한 과정이 다소 생략되었다는 점에서 그런 듯합니다. 그래서 영화를 보는 내내 이안과 톰의 감정보다 점점 늙어가며 이 사랑도 영원하지 않을 것을 아는 두 엄마 릴과 로즈의 세밀한 감정 표현이 인상 깊었던 영화였습니다. 어찌 보면 이러한 소재는 늘 영화와 드라마 속에서 존재해왔습니다. 그래서 보다 진부하지 않게 이야기를 풀어내는 것 또한 영화 연출에 있어 중요한 부분을 차지할 텐데요. 영화 투 마더스는 조금은 파격적이지만 어찌 보면 진부한 소재일 수도 있는 걸 유연하고 대담하게 풀어내었다는 점에서 의의가 있다고 생각합니다. 릴과 로즈는 각자의 아들과 사랑을 나누어 서로에게 실망한 듯 했으나 결국은 젊은 남자와 사랑에 빠졌다는 걸 인정하고 늙어가는 각자의 모습에 대해 고민을 나누기도 하는 모습은 기존에 봐왔던 로맨스 영화에선 볼 수 없는 것들이었습니다. 그래서 이 영화는 서로의 엄마와 사랑을 나눈 아들들의 관계에 초점이 맞추어진 것이 아닌 어쩌면 늙어가는 릴과 로즈의 각자의 죄책감과 고뇌에 집중한 영화였던 것 같습니다. 충격적인 스토리와 섬세한 심리 묘사가 훌륭한 영화 투 마더스였습니다.